حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دیتا ہو تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ سب رستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا رستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو اللہ سب جانتا ہے۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ اس مرد کی محبت کو سر آنکھوں پہ رکھنا جس کو محبت سے زیادہ تمہارا پردہ عزیز ہو۔ زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے۔ دعا کریں اور بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کنج سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔
कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज़्ज़त हो या धोखा। तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि उसका गवाह खुद अल्लाह ताला है। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुक़द्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफ़ा का सिलसिला रखो। जिसे खालिक समझते हो बस उससे राब्ता रखो। अल्फाज चाबियों के मानिंद हैं, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। किसी की रज़ा की खातिर अपनी खुशी खुशी से कुर्बान कर देना इश्क है। टूटने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, और वो दोबारा कभी नहीं मिलते। जो तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम उसकी और भी ज़्यादा कदर करो, क्योंकि ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पर उसे तुम्हारी कदर का एहसास ज़रूर होगा। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। सूरह यूसुफ की मिसाल है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारी पसंदीदा चीज़ से आज़माता है, ताकि उसको पाने की तड़प में हम अल्लाह के और करीब हो जाएं। हथौड़े की आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। अगर आप सच्चे, मुखलिस और ईमानदार हैं तो खामोश रहें, क्योंकि सच्चाई, मुखलसी और ईमानदारी अपना चर्चा आप करती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया कि वो दुनिया की लज्जतें हासिल कर ले या आखिरत के अजर के लिए कोशिश करे। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं। अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बुराई सांप होती है जो मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक़ निभा लेते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक़ से फ़ायदा निकालने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। अपने माजी के पछताओं को कहीं दफन करके भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है, हाल में जीना शुरू करें और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। बर्तन और ज़र्फ़ अगर छोटा हो तो ज़्यादा चीज़ नहीं संभाल सकता, फिर चाहे वो रिस्क हो या इज़्ज़त। कुछ ताल्लुकात छींक की तरह होते हैं, ख़त्म होते ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने का दिल करता है। रवैये का आदिल वो शख्स है जो अपने लिए जो रवैया पसंद नहीं करता, दूसरे के लिए भी ना करे, और जिस तरह का सलूक अपने लिए चाहता है उसी तरह का वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। किसी गरीब को तंग मत कर, तेरी ताकत पैसा है और उसकी ताकत अल्लाह है। मैं मायूस क्यों हूँ, मेरा रब तो वो है जिसके इशारे से पहाड़ पिघल सकता है, पत्थर मोम बन सकता है। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो।
खुशियाँ चाहते हो तो खुशियाँ बांटो। जो दूसरों को खुशियाँ बांटता है अल्लाह ताला उसे खुश रखता है। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो वो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं। दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे, साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। जब किसी पर एहसान करो तो उसे छुपाओ और अगर कोई तुम पर एहसान करे तो उसे फैलाओ। सब्र रख बंदे, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारे हालात हैं, अल्लाह नहीं। इन बद्दुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। ज़मीं की वकालत नहीं चलती जब कोई फ़ैसला आसमां से उतरता है। एक खूबसूरत यकीन, अल्लाह कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। Thanks for watching. Please don't forget to subscribe this channel. Allah Hafiz.